अस्सलाम वालेकुम लो जी, तुसीं देख रहे पंजाबी चैनल। तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਛਿੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ DJI's प्यार आया है। झूठ बोलते हैं जब मुंह खोलते हैं, झूठ बोलते हैं जब मुंह खोलते हैं। यार मैं नहीं कह रहा यार, पता नहीं कितनी आवाज आ रही है। मेरे हाल मीर पी ज्यादा की आवाज है। हाँ जी, ओए आज फिर DJI's प्यार आया है, झूठा दी पंड अपने नाल आया है। ओ आया डीजी साडा आया, आइस प्यार आया निकल के। हाँ जी, और मैं कहना कि जश्न मनाया जा रहा है। मज़ाक नहीं कर, जश्न दा समा है हर पासे। हाँ जी, लोकी मिठाइयां दी दुकानां ते नस रहे ने। लोकी कहंदे यार अज दिन बड़ा चंगा गुजरना। अज सवेरे सवेरे DJI's प्यार जेड़ा ना आइस प्यार दे दीदार हो गए ने सानू। हाँ जी, और लोकी हमतन गोश सन कि अज आंदे ही कहणगे कि 9 मई दी माला ते सिमरू मैं खानदाना। हाय हाय, ओ माला ते खान दा नाम जेड़ा हर बारी सिमरदे ने। हाँ जी, ओ अज नहीं, बड़ी परेशानी दी गल है कि अज 9 मई दा कोई इन्ना जिक्र नहीं कीता। खैर होवे सही। हाँ जी, ते अज उन्होंने आके वही कुछ क्या जो कुछ पहले कहते सन, मतलब जो मोहित भी ज्यादा कह चुके हैं एक बारी। झूठ बोलते हैं जब मुंह खोलते हैं, झूठ बोलते हैं जब मुंह खोलते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं, सुबह झूठ बोलते हैं। मैं नहीं कह रहा डाला मेरे मगर लाते हो। ते आ गल ठीक है वैसे। ते अज उन्होंने आख्या जी कि साडा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान नाल, कोई ताल्लुक नहीं ना ही पाकिस्तान दी अवाम का साडा कोई ताल्लुक है। हाँ, साडे वाला मरन जीन जो मर्जी करन, साडे नाल कोई ताल्लुक नहीं। साडी अपनी एक दुनिया, उस दुनिया च बड़े खुश हाँ। हाँ, 4 दीवारी असीं कर लिए और दीवारां असीं होर उच्चियां कर लेनियां ने। हाँ, तुसीं जो मर्जी करो, तुसीं भुखे मरो तुसीं। हाँ, चोर असीं तुहाडे ते मुसलत रखने ने। हाँ, ये तुहाडी इट तो इट वजांदे रहणगे, ते जे तुसीं चूं चां कीती ते ਉਹੀ ਐਕਟਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹਿਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਝੂਠ ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ तो मेरिया। हाँ, PTI तुंद के रख दी इन्होंने। आवाम का मैंडेट 8 फरवरी ने जो आवाम ने दिता, इन्होंने तुंद के रख दिता। हाँ, और हुण कह रहे हैं कि जी सानू की पता, साडा सियासत च कोई मुदाखलत नहीं, साडे वास्ते सब इक्को जिहा। हाँ जी, कोई ऐसी गल नहीं है। तो वो लोग भी यही कह रहे हैं अजकल, सारा सोशल मीडिया तो सारी आवाम है कह रही है हमने तुमसे दूरी इख्तियार कर ली, हमने तुम्हें अपनी बरादरी से निकाला। तुम हमारे यहाँ 4 दीवारी में दाखिल नहीं हो सकते, हमारे साथ बैठ नहीं सकते। हाँ जी, कोई ताल्लुक नहीं साडा सरदार। हाँ जी, में ताडा साडे नाल कोई ताल्लुक नहीं, और में साडा हुण ताडे नाल कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, तुसीं जो मर्जी कहंदे रहो आके। हाँ, ये पहले भी इहो जिहियां गल्लां करदे ने। बाबा जी फरमांदे ने ਜਦੋਂ भी इन्होंने कोई वड्डी वारदात करनी है ना, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची गल बाबा जी फरमा रहे ने, मैं नहीं कह रहा। हाँ, बाबा जी कहते हैं कि जो इन्होंने कोई वड्डी वारदात पानी है ना, उदों आके यही कहते हैं कि साडा सियासत नाल कोई ताल्लुक नहीं, और वारदात भी सियासी पानी है। हाँ, कि साडा सियासत नाल कोई ताल्लुक नहीं, सारिया पार्टियां साडे लई बराबर ने। हाँ जी, बिल्कुल असीं दूर दूर तक असीं धैया कर लिया। बाबे कहते वो सुना लोकां नूं, और डिप्टी भी यही कुछ कहंदा सी। सियासी तौर पे इन्वॉल्वमेंट या किसी के हक में मुदाखलत करना, ये इंस्टीट्यूशन ने एक बहुत सोच समझ के ये फैसला किया कि ये अब आगे ये नहीं चल सकता। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वी आर गोइंग टू स्टिक। इत्थे रख, और कहंदा आगे देखेंगे आप, और फिर असीं देखिया जिवें इन्हां ने तुंद करा दिता 8 फरवरी नूं आवाम दा फैसला। असीं देखिया
ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਏ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁੱਟਿਆ, ਹਾਂ ਨਤੀਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਏ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਆਏ, ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਤਸਲੀਮੇ ਖਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲੀ ਔਰ ਨੰਗੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਉਹ ਨੂਰਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਵੇ ਜਾ ਝੂਠਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਗੋਲਮੋਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਬੂਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਇਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਲੌਂਡੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਟਰਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਟਰਾਇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ 9 ਮਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਪ੍ਰੂਫ, ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ CCTV ਕਿਉਂ ਆਪ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਲਿਆਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਦੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਬੂਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਲਟਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਿੱਧੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਢੱਕੀ ਛੁਪੀ, ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਔਰ ਨੰਗੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ 9 ਮਈ ਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ DG ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ 9 ਮਈ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੱਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ 9 ਮਈ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪ ਛਪ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਉਸਤਾਦ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ 9 ਮਈ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਆਓ ਦਿਓ CCTV ਫੁਟੇਜ, ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਔਰ ਇਹ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ DG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸੇ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਸਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਹਟੋ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਛੱਡੋ ਖੇੜਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੁਕੂਮਤ, ਫਾਰਮ 47 ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਰੋਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਖਾਨ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ DG ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਏ, DG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ
ਤੇ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਫਫੋਲੇ ਫੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੱਸਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਾਈ ਦੁੱਧ ਪਿਆ, ਚਿਮੜ ਕੇ ਬੱਚੇ। हाँ, फिर माई ने पिलाया दूध। हाँ, डब्बे डब्बे मंगाए। बाबा जी हमारे यार इन्हें बच्चों ने दूध पिलाता। मैं कहा जी बाबा जी। बाबा जी कहते फिर माई नहीं दाई है। और लिया डाला तो